ફોન નથી થયો પ્રભુ. આ થઈ ગયો, ચાલો. थैंक यू। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणलिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओ जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा टू एवरीवन। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा दंडवत प्रणाम। हर्षा माता जी हरे कृष्णा। प्लीज फॉलो मी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो 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 भगवते भगवती वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। देवी देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शृणतां स्वकथा कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः शृणतां हृदयन्तस्तोयभद्राणि विदुनोति सुरस्तताम्। हृदयन्तासुयोगभद्राणि विदुनोति नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। भगवते નિત્યમ ભાગવત સેવયા દરરોજ શ્રીમદ ભાગવતમના ક્લાસીસ એટેન્ડ કરવાથી મંદિરમાં સેવા પૂજા કરવાથી અને ભક્તોની સેવા કરવાથી આપણા જીવનમાં રહેલા દરેક અશુભ તત્વો દૂર થાય છે અને ઉત્તમ શ્લોક એવા શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનને આપણે પૂજતા હોવાથી તે આપણને નૈષ્ટિકી ભક્તિ પ્રાપ્ત કરવામાં મદદ કરે છે। नैना नडियादरा माता जी हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण आज नाम बधाने। जपा आनंद वॉरियर्स विषय कहो। हाँ प्रभु जी। आनंद प्रदा गोपालिनी माता जी, हिरणमय केसरी माता जी, अश्विन ठक्कर प्रभु जी, हिरेल पाठक माता जी, अमरीशनाथ कृष्ण प्रभु जी, मोना अंधारिया माता जी, नरेंद्र सर प्रभु जी, विक्रमी कृष्ण प्रभु जी, नैना ठक्कर माता जी, पूर्णिमा गोरांगी माता जी, कल्पतर निताय प्रभु जी, जूही कारली माता जी, कुलदेवी सुदेवी माता जी, कीर्तिमान सचिपुत्र प्रभु जी, चंद्रिका परमार माता जी, कोमल किरण गौर माता जी, कृष्ण कृपालिया प्रभु जी, उर्मिला साधु माता जी, तेजल गुप्ता माता जी, धार्मी पटेल माता जी, भाव सिंधु श्री चैतन्य प्रभु जी, नीलपा चौधरी माताजी, सोनल सोरठिया माताजी, शरद व्यास प्रभु जी, वेलुभा वाघेला प्रभु जी, कला बारट माताजी, निर्मला बारट माताजी,
અમરીશ પટેલ પ્રભુજી, ચેતના પટેલ માતાજી, ગીતા માતાજી, જયંત પટેલ પ્રભુજી, મુકેશ કપાડિયા પ્રભુજી, લોપા ગોંડલિયા માતાજી, નૈનેશ કરકર પ્રભુજી, ભાવના વાઘેલા માતાજી, નિકિતા મોદી માતાજી, પરેશ શાહ પ્રભુજી, નૈના નડિયાદરા માતાજી, સ્વાતિ કરકર માતાજી, અલ્પા ગોર માતાજી અને આશિતા શાહ માતાજી. કુલ 41 લોકો મંગલા આરતી અને જપા સેશનમાં જોડાયેલા હતા. જે લોકોના વિડીયો ઓન હતા તેના નામ લખેલા છે. કોઈના રહી ગયા હોય તો માફ કરશો. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ વેરી મચ નૈના નડિયાદરા માતાજી, તમારી ઉત્તમ સેવા બદલ. આ સર્વે 41 ભક્તો અને બાકી જેના પણ વિડીયો ઓફ હોય તે સર્વે ભક્તો વહેલી સવારે ઉઠી અને જપમાળા કરે છે, તેમને પ્રભુ નૈષ્ઠિકી ભક્તિ પ્રાપ્ત કરાવે તેવી પ્રાર્થના. શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ 3 સ્ટેટસ કો પરિસ્થિતિ તે જ પ્રમાણે અધ્યાય 4 શ્લોક નંબર 31. લલિત પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ઓકે, તો દૈવ્યો એવ અપી મુનિયુનો યદુ ગૌણર્નાદિત પ્રભુ અતો મત યવુનમ લોકમ ગ્રાહ્ય યન્ના ઇહ તિષ્ઠતુ. Okay. Just give me 1 minute. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. પ્રભુજી ટ્રાય કરું હું. ચાલો તમે કરો. ઉત્તમ, વેરી ગુડ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. નોદ્દવોણ્વ અતિ નોદ્દવોણ્વ અપિ મન્યનુનો યદ્ગુણેર્નાર્દિતઃ પ્રભુ અતો મદ્વયુનમ લોકમ ગ્રાહયન ઇહ તિષ્ઠતુ. ગુડ વર્ક. બોલાવો 3 વાર માતાજી. સરસ, વેરી ગુડ. નોદ્દવોણ્વ અપિ મન્યુનો યદ્ગુણેર્નાર્દિતઃ પ્રભુઃ એવ અપી મન્યુનો પ્રભુ પ્રભુ અતો મદ્વયુનમ લોકમ ગ્રાહયન ઇહ તિષ્ઠતુ. અતો લોકમ તિષ્ઠતુ. નોદ્દવોણ્વ અપિ મન્યુનો યદ્ગુણેર્નાર્દિતઃ પ્રભુઃ અપી મન્યુનો પ્રભુ પ્રભુ અતો મદ્વયુનમ લોકમ ગ્રાહયન ઇહ તિષ્ઠતુ. અતો મદ્વયુનમ લોકમ ગ્રાહયન તિષ્ઠતુ. નોદ્દવોણ્વ અપિ મન્યુનો યદ્ગુણેર્નાર્દિતઃ પ્રભુઃ અપી મન્યુનો યદ્ગુણેર્નાર્દિતઃ પ્રભુ અતો મદ્વયુનમ લોકમ ગ્રાહયન ઇહ તિષ્ઠતુ. અતો મદ્વયુનમ લોકમ ગ્રાહયન તિષ્ઠતુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. થેન્ક યુ માતાજી. પ્રભુજી અને પછી માતાજી. અમરીશ પ્રભુજી.
नोद्धवोऽणवपि मन्युन्यो यद्गुणैर्नार्दितः प्रभुः इव वपि मन्युनि न्यूनो यद्गुणैर्नार्दितः प्रभु अतो मद्वयुनं लोकं ग्राहयन् इह तिष्ठतु अतो अतो मद्वयुनं लोकं ग्राहयन् इह तिष्ठतु नोद्धवो नव अपि मन्युनो यद्गुणैर्नार्दितः प्रभुः नोद्धवोऽपि मन्युनो यद्गुणैर्नार्दितः प्रभु अतो मद्वयुनं लोकं ग्राहयन् इह तिष्ठतु अतो मद्वयुनं लोकं लोकं ग्राहयन् नोद्वोऽपि मन्युनो यद्गुणैर्नार्दितः प्रभुः अपि मन्युनो यद्गुणैर्नार्दितः प्रभुः अतो मद्वयुनं लोकं ग्राहयन् इह तिष्ठतु मद्वयुनं लोकं ग्राहयन् इतः तिष्ठतु नोद्धवो एवपि मन्युनो यद्गुणैर्नार्दितः प्रभुः अपि मन्युनो यद्गुणैर्नार्दितः प्रभु अतो मद्वयुनं लोकं ग्राहयन् इह तिष्ठतु अतो मद्वयुनं लोकं ग्राहयन् इह तिष्ठतु नोद्धवोऽन्व अपि मन्युनो यद्गुणैर्नार्दितः प्रभुः नोदवोऽणुपि गुणैर्नार्दितः प्रभुः अतो मद्वयुनं लोकं ग्राहयन् इह तिष्ठतु अतो मद्वयुनं लोकं ग्राहयन् इह तिष्ठतु न दधवोऽन्व अपि मन्युनो यद्गुणैर्नार्दितः प्रभुः नोद्धवो अपि मन्युनो यद्गुणैर्नार्दितः प्रभुः अतो मद्वयुनं लोकं ग्राहयन् इह तिष्ठतु अतो मद्वयुनं लोकं ग्राहयन् इह तिष्ठतु नोदवोऽणु अपि मन्युनो यद्गुणैर्नार्दितः प्रभुः मन्युनो यद्गुणैर्नार्दितः प्रभुः अतो मद्वयुनं लोकं ग्राहयन् इह तिष्ठतु
ગ્રાહયન્ય ઇહ તિષ્ઠતુ. માતાજી નોર્ધવોણમપि મનન્યુનો યદગુણૈર્નાદિતઃ પ્રભુઃ મદ્વયુનં લોકં ગ્રાહયન્ ઇહ તિષ્ઠતુ. અતો મદ્વયુનં नोदवोणमपि मन्युनो यद्गुणेनादितः प्रभुः अतो मद्वयुनं लोकं ग्राहयन् इह तिष्ठतु. अतो नोर्धवो नवापि मन्युनो यद्गुणैर्नादितः प्रभुः इव अपि मन्यो यद्गुणैर्नादितः प्रभुः. अतो मद्वयुनं लोकं ग्राहयन् इह तिष्ठतु. अतो मद्वयुनं ग्राहयन् इह तिष्ठतु. नोद्धवोणमपि मनन्युनो यद्गुणैर्नादितः प्रभुः इव अपि मन्यो यद्गुणैर्नादितः प्रभुः. अतो मद्वयुनं लोकं ग्राहयन् इह तिष्ठतु. अतो मद्वयुनं लोकं ग्राहयन् इह तिष्ठतु. Anybody left out? No. Thank you. Thank you, Prabhuji. No, nahi. નહીં. उद्धवजी. ઉદ્ધવજી. અણુ જરા. જરા. અપી પણ. પણ. મન મારી જાતને. મારી જાતને. ન્યૂન ઉતરતી. ઉતરતી. યત કારણ કે. ગુણૈ ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણો વડે. પ્રકૃતિના ગુણો વડે. ન અને નહીં. અને નહીં. અર્ધિત પ્રભાવિત. પ્રભાવિત. પ્રભુ સ્વામી. સ્વામી. અતઃ તેથી. તેથી. મન્વયુનમ મારા પુરુષોત્તમ ભગવાન અંગેનું જ્ઞાન. લોકમ વિશ્વ. ગાયનું પ્રસાર કરવા માટે જ.
ઈહ આ લોકમાં ઇહ ઇહ આલોકમાં નિષ્ઠતું રહે. નિષ્ઠતું રહી. રહે છે. अनुवाद बाय श्रीला प्रभुपाद की जय. ઉદ્ધવજી મારા કરતા જરાય ન્યૂન નથી અને ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણોથી કદી પણ કોઈ રીતે પ્રભાવિત નથી. તેથી મુજ પૂર્ણ પરસોત્તમ ભગવાન અંગેના જ્ઞાનનો પ્રસાર કરવા માટે તેઓ આ પૃથ્વી પર ભલે રહે. ભાવાર્થ. પરેશ પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, તમે એકલા જ હરે છો? કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ હરે પ્રભુજી. કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ભાવાર્થ બાય હિઝ ડિવાઇન શ્રી શીલા પ્રભુપાદ. શ્રી શીલા પ્રભુપાદનો જય હો. પ્રકૃતિના ભૌતિક ગુણોથી અલિપ્ત રહેવું એ ભગવાનના પ્રતિનિધિ થવાની વિશેષ યોગ્યતા છે. બ્રાહ્મણ થવું એ આ ભૌતિક વિશ્વની સર્વોચ્ચ યોગ્યતા છે. જો કે સદાચાર દ્વારા બ્રાહ્મણ બની શકાય, પણ પ્રભુના પ્રતિનિધિ થવા માટે ફક્ત બ્રાહ્મણ હોવાની યોગ્યતા પર્યાપ્ત નથી. વ્યક્તિએ સદાચારને દિવ્ય બનાવવો જોઈએ, શુદ્ધ સત્વમય સ્તર પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ અને ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણો પૈકીના કોઈ પણ ગુણથી લેપાવું ન જોઈએ. દિવ્ય યોગ્યતાની આ ભૂમિકા શુદ્ધ તત્વ અથવા વસુદેવ કહેવાય છે અને આ ભૂમિકાએ ભગવાનનું વિજ્ઞાન જાણી શકાય. જે રીતે ભગવાન ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણોથી પર છે, તે જ રીતે ભગવાનનો શુદ્ધ ભક્ત પણ પ્રકૃતિના ગુણોથી અલિપ્ત હોય છે. ભગવાન સાથે એકરૂપ થવાની આ પ્રાથમિક યોગ્યતા છે. જે વ્યક્તિ આ દિવ્ય યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરી શકે તે દેખીતી રીતે ભલે ભૌતિક સ્થિતિમાં રહેતી હોય છતાં જીવન મુક્ત અથવા મુક્ત કહેવાય. ભગવાનની દિવ્ય પ્રેમપૂર્ણ સેવામાં સતત રત હોય તે જ વ્યક્તિ આ મુક્તિ મેળવી શકે છે. ભક્તિ રસામૃત સિંધુ 1.2.187 માં જણાવ્યું છે, ઈહાયસ્ય હરિદાસે કર્મણાં મનસા ગિરા નિખિલા સ્વાપ્યવસ્થાસુ જીવન મુક્ત સહ ઉચ્યતે. જે કોઈ વ્યક્તિ તેના મન, વચન અને કર્મથી ભગવાનની દિવ્ય પ્રેમપૂર્ણ સેવા માટે જ જીવતી હોય તે ભલે ભૌતિક અસ્તિત્વની સ્થિતિમાં દેખાતી હોય પણ ખરેખર મુક્તાત્મા છે. ઉદ્ધવજી આવી દિવ્ય સ્થિતિમાં હતા. તેથી જ્યારે ભગવાન આ વિશ્વ પરથી સદૈવ અપ્રગટ થયા ત્યારે તેમના વાસ્તવિક પ્રતિનિધિ તરીકે ઉદ્ધવજીને પસંદ કરવામાં આવ્યા હતા. ભગવાનના આવા ભક્ત પર ભૌતિક શક્તિ, બુદ્ધિ કે વૈરાગ્યની પણ કદી અસર થતી નથી. ભગવાનનો આવો ભક્ત ભૌતિક પ્રકૃતિના તમામ પ્રચંડ આક્રમણોનો પ્રતિકાર કરી શકે છે અને તેથી જ તે ગૌસ્વામી કહેવાય છે. ભગવાનના દિવ્ય પ્રેમના સંબંધોના રહસ્યોને આવા ગૌસ્વામીઓ જ ભેદી શકે છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. શીલા પ્રભુપાદની જય હો. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ વેરી મચ પરેશ પ્રભુજી. આપે ખૂબ જ સુંદર રીતે વાંચ્યો ભાવાર્થ. ભાવાર્થ શ્રીલા પ્રભુપાદ એઝ યુઝ્યુઅલ સુંદર રીતે લખ્યો છે. આ ભાવાર્થમાં 2-3 વસ્તુઓની સરસ રીતે વર્ણવી છે. પ્રકૃતિ અને જ્યારે કોઈ પણ જીવ પ્રકૃતિમાં દાખલ થાય ત્યારે પ્રકૃતિના 3 ગુણો, જેને ત્રિગુણી પ્રકૃતિ કહેવાય છે, તેના 3 ગુણો, ત્રણેય ગુણો પ્રકૃતિના એટલા ઇન્ટરમિંગલિંગ હોય છે કે એમાંથી મુક્ત રહેવું કોઈ પણ જીવિત વ્યક્તિ માટે શક્ય બનતું નથી. અને તેથી જ આ 3 ગુણો, સાત્વિક, તામસિક અને રજોગુણ, આ ગુણમાં જ્યારે જીવિત વ્યક્તિ ફસાય છે ત્યારે તે
કન્ડિશન સોલ કે બદ્ધ વ્યક્તિ તરીકે ઓળખાય છે. આ ત્રણ ગુણો પાછા એકબીજામાં અંદર અંદર કોમ્પિટિશન કરતા હોય અને ત્રણ ગુણોમાંથી એક ગુણ ક્યારેક પ્રભાવિક હોય. જ્યારે તમસ કે ઇગ્નોરન્સ નો ગુણ પ્રભાવી હોય ત્યારે મનુષ્ય બિલકુલ બેબાકળો, અજ્ઞાની, અવિદ્યાવાળો, સતત સૂઈ રહે તેવો નશો કરનાર, બિલકુલ છેલ્લી પાયરીનો માણસ કહી શકાય તેવી રીતે વર્તતો હોય છે. જ્યારે રજોગુણ પાવરફુલ હોય, કોમ્પિટિશનમાં આગળ નીકળી ગયો હોય અને એ પ્રભાવિત કરતો હોય ત્યારે મનુષ્ય જે આપણે બધા જીવી રહ્યા છીએ તેવું જીવન સામાન્ય રીતે જીવતો હોય છે. આપણે કેવું જીવી રહ્યા છીએ? એક દોડ લગાવીએ છીએ સવારે ઊભા થઈને. એ દોડ પછી પૈસા પાછળ હોય છે, ખ્યાતિ પાછળ હોય છે, નામ પાછળ હોય છે, કે પછી આ બધી ભપકા વળેલી વસ્તુઓ પાછળ હોય છે. ટૂંકમાં એ બધી જ ભૌતિક વસ્તુઓ પાછળની દોડ હોય છે. અને એ દોડ સાંજે જ્યારે પૂરી થાય ત્યારે આપણે ઘરે પાછા આવીએ અને ઘરે આવ્યા પછી આપણે રાત્રે સૂઈએ ત્યારે ક્યાં તો આપણે ઊંઘી જઈએ અને ક્યાં તો આપણે મૈથુન કે કંઈક કરીએ. જે બધી જ વસ્તુઓ એકદમ મનુષ્યને વધારે ને વધારે ત્રણેય મોડમાં, ત્રણેય ગુણોમાં ફસાવે તેવી હોય છે. સાત્વિક ગુણ એ એક એવો ગુણ છે કે જેમાં મનુષ્ય કંઈક બેલેન્સ મેળવી શકે છે, કેળવી શકે છે અને તેથી તે થોડોક સારપમાં આવે છે. પરંતુ સાત્વિક ગુણની આ સારપ મનુષ્ય જીવન માટે કે પછી બીજા જીવનો માટે સારું કહી શકાય, પરંતુ તે પણ એટલો ઉચ્ચ કોટીનો ગુણ નથી કે જેથી આપણે ભગવાન તરફ જઈ શકીએ. સાત્વિક ગુણમાં માણસ ખુશ રહેતો હોય છે, પરંતુ તેને પણ ભૌતિક વાંચનાઓ હોય છે અને તે પાછી તેને રજોગુણ કે તમોગુણ તરફ તરત ખેંચી જતી હોય છે. આમ સાત્વિક ગુણ આવે એટલે આપણે સારા અને આપણે હવે પ્રભુ પાસે જવા માટે તૈયાર, એ વસ્તુ સાચી નથી. પરંતુ આ સાત્વિક ગુણને જો આપણે કેળવી શકીએ અને તેને સતત વિજેતા બનાવીને રાખીએ કે જેથી એ સાત્વિક ગુણ સતત આપણા પર પ્રભાવિત રહે, તો તેમાં આપણે ચોક્કસપણે વધારે ઉન્નતિ કરી શકીએ અને એ સાત્વિક ગુણમાંથી શુદ્ધ સાત્વિક કે પ્યોર ગુડનેસ, ઇંગ્લિશમાં એને મોડ ઓફ પ્યોર ગુડનેસ કહેવાય, ગુજરાતીમાં એને શુદ્ધ સાત્વિક ગુણ કહેવાય, એ પ્રાપ્ત થઈ શકે. શુદ્ધ સાત્વિક ગુણ પ્રભુ તરફ લઈ જવાનો મુક્તિનો પહેલો દરવાજો છે અને એ જ્યારે ઓળંગાય ત્યારે આપણે ધીરે ધીરે શુદ્ધ ભક્તિ તરફ વળીએ છીએ. શુદ્ધ ભક્તિ એટલે એવી ભક્તિ જેને કેવલ ભક્તિ પણ કહેવામાં આવે છે કે જેમાં કોઈ પણ પ્રકારની મિશ્રતા ન હોય. એ ભક્તિ એવી હોય કે જેને અહૈતુકિક કહી શકાય. અહૈતુકિક એટલે કે એને કોઈ હેતુ નથી. એ ભક્તિ પાછળનો હેતુ એક જ છે કે કૃષ્ણ ભગવાનને ખુશ કરવા, એને ખુશ રાખવા
અને એ જ આપણો હેતુ છે. અપરિહર્તા એટલે કે એ ભક્તિ સતત હોવી જોઈએ, એ વિધાઉટ બ્રેકેજ કન્ટિન્યુઅસ રહેવી જોઈએ. આજે ભક્તિ કરી અને કાલે નશો કરવા બેઠા, એ ભક્તિ નથી. ભક્તિ એવી છે કે જે દરરોજ હોય, અને દરરોજની સરેરાશ વસ્તુ જે હોય તે જ સાચી ગણાય. બાકી તો તમે 10 ઓફેન્સીસ, 10 અનર્થો દરરોજ સવારે આપણે આરતી કર્યા પછી બોલીએ છીએ અને સાંભળીએ છીએ. આમ શુદ્ધ સાત્વિક ગુણ એ એક સારો ગુણ છે, અને એ મનુષ્યને મુનિ તરફ લઈ જાય છે. અને તેથી સ્થિત ધીર મુનિ જેને કહેવાય, કે જે સમદ્રષ્ટા હોય, સુખ અને દુઃખ તેને માટે એક જ હોય, દરેક વ્યક્તિને તેમાં રહેલા ભગવાન તે જોતો હોય, વ્યક્તિના બાહ્ય સ્વરૂપને તેને કોઈ લેવા દેવા ન હોય, તેને પોતાને કોઈ ભૌતિક ઈચ્છાઓ ન હોય, તેની સતત કૃષ્ણ ભગવાન તેને યાદ રહેતા હોય, કૃષ્ણ ભગવાન તેને કોઈ દિવસ ભૂલાતા ન હોય, અને તે હંમેશા ભગવાનના સતત આશ્રયમાં રહેતો હોય. એ આશ્રય તે એટલો સરસ હોય કે જેને ટોટલ શરણાગતિ કહી શકાય. ત્યારે એ શુદ્ધ ભક્ત બનતો હોય છે. શ્રીલા પ્રભુપાદ અહીંયા વર્ણવે છે કે આ ભૌતિક ગુણો ન હોય અને શુદ્ધ ભક્ત હોય, ત્યારે એ શુદ્ધ ભક્તને આપણે પરમહંસ પણ કહેતા હોઈએ છીએ. શુદ્ધ ભક્ત ભલે ભૌતિક જિંદગી જીવતો હોય, પણ તે આ દુનિયાથી કમ્પ્લીટલી જુદો અને મુક્ત હોય છે. દુનિયાના કોઈ બંધનો તેને બાંધતા નથી. ઉદ્ધવજી મહારાજ આવા જ એક શુદ્ધ ભક્ત, અને તેઓ આ દુનિયાથી પર દિવ્ય જીવન જીવતા, અને છતાં દુનિયામાં રહેતા હોવાથી આપણને તેઓ આપણા જેવા જ દેખાય. સામાન્ય રીતે આપણે જાણીએ છીએ કે આપણે કોઈ પણ એક્શન કરીએ, કોઈ પણ કામ કરીએ, કોઈ પણ એક્શન કે કામનું રિએક્શન આવતું હોય છે, અને તેથી એ રિએક્શનને અંતે એ કામ એ પાયસ એક્ટિવિટી કે ઇમ્પાયસ એક્ટિવિટી, પાયસ એક્ટિવિટી એટલે સારું કામ, ઇમ્પાયસ એક્ટિવિટી એટલે ખરાબ કામ તરીકે ઓળખાય છે. અને આમ આ રિએક્શનો ભેગા થઈ અને આપણને બંધ જીવ બનાવતા હોય છે. પાયસ, ઇમ્પાયસ એક્ટિવિટીઝ વગેરે અલ્ટિમેટલી એ આપણા એક્શન ઉપર આધારિત હોય છે. પરંતુ આમાં પણ એક કૌતુક છે. આપણે જે પણ એક્શન કરીએ છીએ, જે પણ કાર્ય કરીએ છીએ, એ કાર્ય શું છે એટલું અગત્યનું નથી, પરંતુ કાર્ય પાછળનો ભાવ શું છે તે અગત્યનો છે. જો આ કાર્ય આપણે આપણી ઇન્દ્રિયોના સંતોષ માટે કરતા હોઈએ, તો એ કાર્યને આપણે કામ તરીકે ઓળખીએ છીએ. કામ એટલે વાસના, એટલે લસ્ટ. અને દરેક કામ કે વાસનાનો અંત એક જ હોય છે, અને તે ડિસ્ટ્રક્શન. પરંતુ જો આપણે તે જ કાર્ય
પ્રભુની ઇન્દ્રિયોને આનંદ આપવા માટે કે પ્રભુને માટે કરતા હોઈએ તો તે કાર્ય એક કામ રહેતું નથી અને એ કાર્ય કામ ન હોવાને કારણે તે એક સ્પિરિચ્યુઅલ કે આધ્યાત્મિક કાર્ય તરીકે ઓળખાય છે. આમ કાર્ય કરવા પાછળનો હેતુ અને માનસિક પરિસ્થિતિ ખૂબ જ અગત્યના છે. આ પ્રમાણેનો દાખલો આપણને આપણા દુન્યવી જગતમાં પણ મળે છે. આપણા ન્યાય શાસ્ત્રને તમે જોશો તો ન્યાય શાસ્ત્ર એક સિદ્ધાંત પર ટકેલું છે કે વ્યક્તિ શું કરે છે તેની કરતા વ્યક્તિનું પોતાનું ઇન્ટેન્શન શું છે, એની માનસિક પરિસ્થિતિ શું છે, એની ઉપર તેનો દંડ કે પનિશમેન્ટ નક્કી થાય છે. હું અજાણતા કોકને નુકસાન પહોંચાડી અને તેની હત્યા કરી દઉં તો તે મર્ડર ગણાતું નથી. તેને મેનસ્લોટર કહે છે. તેની સજા પણ ઘણી ઓછી હોય છે, સામાન્ય સજા હોય છે. પણ હું કોકને મારવા દોડું, મારી નાખવાનો પ્રયત્ન કરું ત્યારે મારું ઇન્ટેન્શન જો તેને મારી નાખવાનું હોય તો ભલે તે વ્યક્તિ ન મરે, વ્યક્તિ બચી જાય, પણ એ કાર્યનું પનિશમેન્ટ એ એક મર્ડર કે ખૂન જેવું મળે છે. આમ કાર્યની અગત્યતા નથી, પણ કાર્યની પાછળ રહેલા ભાવની અગત્યતા છે અને એ નક્કી કરે છે કે કાર્ય એક કામ છે કે અકામ છે. શ્રીલ પ્રભુપાદ આ જ વર્ણન અહીંયા કરી અને જણાવે છે કે ઉદ્ધવજી મહારાજ આવા ઉચ્ચ કોટીના શુદ્ધ ભક્ત હોવાથી પ્રભુ તેમને તેમના છેલ્લા તિરોધામના કાર્યનું પૂરેપૂરો જ્ઞાન ઉદ્ધવજી મહારાજને આપીને તેઓ આ પૃથ્વી પરથી અંતર્ધ્યાન થાય છે અને ઉદ્ધવજી મહારાજને મુકતા જાય છે કે જે આ જ્ઞાન બધામાં ફેલાવી અને શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન તિરોધામને જે પામ્યા છે તે વિશે વિસ્તારથી જણાવી સમજાવી શકે. દરેક જીવિત વ્યક્તિ હંમેશા ઘણા બધા આશ્ચર્યોથી ઘેરાયેલી હોય છે અને તેનું મન હંમેશા એકે એક આશ્ચર્યને પામવા માટે તડપતું હોય છે. કૃષ્ણ ભગવાન અંતર્ધ્યાન થાય તો કેમ થયા, શા માટે થયા, શું કરવાથી થયા, ક્યાં ગયા, કેવી રીતે રહેશે, ક્યાં હશે વગેરે અનેક સવાલો તેમના ગયા પછી અહીંયા પૃથ્વી પર રહેલા સ્વજનો, સજ્જનો અને બાકીના ડિવોટીઝ ને થાય અને તેને માટે પ્રભુએ આવી સ્પેશિયલ વ્યવસ્થા કરી અને ઉદ્ધવજી મહારાજને અહીંયા રોક્યા. આપણે જ્યારે કોઈ કાર્યની વાત કરીએ ત્યારે જેમ મેં તમને કહ્યું તે પ્રમાણે કાર્ય કરતા કાર્ય પાછળનો મનોભાવ એ વધારે અગત્યનો છે. તે રીતે કોઈ પણ નિર્ણય કે કોઈ પણ સિદ્ધાંત પાળવાનો આવે ત્યારે હંમેશા તે મન, વચન અને કર્મથી પળાવવો જોઈએ. આ ત્રણ વસ્તુઓથી આપણે કાર્ય કરવાનો અનુભવ કરતા હોઈએ છીએ અને તેથી ફક્ત મન નહીં, ફક્ત વચન નહીં કે ફક્ત કર્મ નહીં. મેં કાર્ય ન કર્યું એટલે એ કાર્ય થયું નથી એવું ન બની શકે.
આપે કાર્ય ન કર્યું હોય પણ કાર્ય કરવા વિશે ખૂબ જ મનન કર્યું હોય અને એ મનન તમે સતત કર્યું હોય તો તમે મનથી એ કાર્ય ઓલરેડી કરી લીધું છે. અને તેવી જ રીતે બોલવામાં જ્યારે આપણી જીભને છૂટી મૂકીએ ત્યારે તેનેથી થતા અનર્થો એ પણ એવા જ એક કાર્યો છે કે જે આપણને વધારે બંધનમાં બાંધતા જાય છે. જ્યારે આવી શુદ્ધ ભક્તો આ મન વચન અને કર્મથી બિલકુલ અલગ હોય છે. આ દુનિયાને જેને આપણે ત્રિગુણી દુનિયા કહીએ છીએ તેમાં રહેલા ત્રણેય ગુણોથી બિલકુલ મુક્ત હોય છે અને તેથી આ ત્રણેય ગુણો તેમને લાગુ પડતા નથી. થ્રી મોડ્સ ઓફ મટીરિયલ નેચર જેને આપણે કહીએ ઇંગ્લિશમાં, એ ત્રણેય મોડ્સ બાકી બધા બદ્ધ જીવોને કામ કરતા કરી દે છે, તેને ઊંચા નીચા રાખે છે અને તેમના પર એમનો પૂરો પ્રભાવ હોય છે. તેમની આખી જિંદગી આ ત્રિગુણી પ્રકૃતિ ચલાવતી હોય છે. પરંતુ જ્યારે શુદ્ધ ભક્તની વ્યાખ્યામાં વાત આવે ત્યારે એ શુદ્ધ ભક્ત પર આ ત્રણેય ગુણો બિલકુલ કામ કરતા નથી. હું અને આપ સૌ તો જાણીએ છીએ કે ત્રણેય ગુણો થી પ્રભુ પણ મુક્ત છે. પ્રભુ જ્યારે ત્રણેય ગુણોથી મુક્ત હોય તેનું કારણ કદાચ પ્રભુ પોતે ત્રણ ગુણો બનાવેલા છે. ત્રણ ગુણોની માયા એણે ઉભી કરી છે અને એ ત્રણ ગુણોનું સંચાલન તેઓએ જ ગોઠવ્યું છે. તેથી હોઈ શકે. પરંતુ આપણે જ્યારે એવા ગુણો કેળવીએ છીએ, આપણામાં એવી ક્વોલિટી કેળવીએ છીએ કે જેથી આપણે શુદ્ધ સાત્વિક મોડમાં હોઈએ કે શુદ્ધ ભક્તિના રૂપમાં હોઈએ ત્યારે આ ત્રણ ગુણોથી આપણે મુક્ત થઈએ છીએ. આ મુક્તિની વાત જ્યારે આવે ત્યારે મુક્તિનો અર્થ ખરેખર આ ત્રણ ગુણોમાંથી મુક્ત થવું તે હોય છે. આપ એકવાર આ ત્રણ ગુણોમાંથી મુક્ત થાવ એટલે જન્મ મૃત્યુ જરા અને વ્યાધિ આપના માંથી મુક્ત થાય છે અને આપ તેમાંથી સંપૂર્ણ રીતે મુક્ત થઈ જાઓ છો. આ મુક્ત અને બદ્ધ એ જે બેની વચ્ચેનો તફાવત છે એ આ ત્રણ ગુણોનો તફાવત છે. આખો ખેલ આ ત્રણ ગુણોનો છે. સાત્વિક, રજો અને તામસિક આ ત્રણેય ગુણો એવા માણસને ખેદાન મેદાન કરે છે, એવા દોડાવે છે, એવા અફાવે છે અને હંમેશા એકાઉન્ટ ચાલુ જ રહે છે. જ્યાં સુધી એકાઉન્ટ સેટલ થઈને 0-0 ન થાય ત્યાં સુધી આપણે જન્મ લેવો એ કમ્પલસરી છે અને તેથી એ જન્મ મરણમાં આપણે ફસાયેલા રહીએ છીએ. તેથી જ પ્રભુપાદ આપણને માર્ગ બતાવીને કહે છે શુદ્ધ ભક્ત બનો અને આ બધા જ ભૌતિક ગુણોથી પર થઈ અને ફક્ત ભક્તિના માર્ગે ચાલીએ. હૃદયમાં રહેલા અનર્થોને માળા જપીને દૂર કરીએ. આપણામાં રહેલા અવગુણોને આપણે એક પછી એક કાપતા જઈએ અને ગુણોથી ઓટોમેટિક અવગુણ જશે તો ગુણો જ બાકી રહેશે અને એ ગુણો હશે તો આપણે પણ બધા સમદ્રષ્ટા થઈશું. દરેક વ્યક્તિને તેની અંદર રહેલો ઈશ્વર જોઈશું અને તેના શરીરને જોઈને, તેના ભાવને જોઈને આપણે નક્કી નહીં કરીએ કે એ માણસ કે વ્યક્તિ કોણ છે. જ્યારે સમદ્રષ્ટા થઈએ ત્યારે સમ વિચાર પણ ઓટોમેટિક આવતા હોય છે અને તેથી જ્યારે સારા વિચારો પ્રવર્તતા હોય
ત્યારે આપોઆપ આપણે આપણામાં રહેલી છેલ્લો ખરાબ ગુણ કે જેને અદેખાઈ કહીએ છીએ, ઇંગ્લિશમાં એને એનવી કહે છે, એ ગુણ પણ આપણામાંથી ચાલી જાય. જો અદેખાઈ જાય તો પછી માણસ સામાન્ય રીતે શુદ્ધ સાત્વિકતામાં સંપૂર્ણપણે આવી જતો હોય છે. આમ અદેખાઈ કે ઈર્ષા કે એનવી એ એક એવી વસ્તુ છે કે જેને આપણે કાઢવી જ જોઈએ. અને એ જ્યાં સુધી આપણે એક્ટિવલી એને વિશે વિચારી, એને માટે સતત ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન કરી અને આપણે જાતે દંડા મારીને નહીં કાઢીએ ત્યાં સુધી ઈર્ષા, અદેખાઈ કે એનવી આપણામાંથી જતી નથી. એ એક એવો છેલ્લો ગુણ છે કે જે માણસને છેલ્લે છોડે છે. આપણે જો પહેલેથી મહેનત કરીએ તો કદાચ આપણે એવા પણ હોઈ શકીએ કે આપણી અદેખાઈ જલ્દી જતી રહે. જો એ જતી રહે તો બાકીના અવગુણોને કાઢવા એટલા બધા ડિફિકલ્ટ નથી. ઈર્ષા 4 ભાગોમાં વહેંચાયેલી છે અને એ 4 ભાગો ઈર્ષાના એવા છે કે જેને સતત કાઢવા માટે મહેનત કરવી પડે અને છતાં તે સહેલાઈથી જતા નથી. એમાં છેલ્લા જે 2 ભાગો છે એ ઈર્ષાના એવા હોય છે કે જો એમાં આપણે એકવાર જતા રહ્યા તો આ જિંદગીમાં કે આવતી જિંદગીમાં આપણે બહાર નીકળી શકતા નથી. અને તેથી આવા દુષ્ક્રિયાંત કે ખરાબ વ્યક્તિ બનવાનું જો આપણા નસીબમાં આવે તો પછી આપણા ભાગ્ય હંમેશા એવા જ હોય છે કે જે આપણે બદથી બદતર એનિમલ કે પ્રાણી બનતા જઈએ, સૂક્ષ્મ જીવ બનતા જઈએ અને અલ્ટિમેટલી પાતાળમાં ક્યાંક એવા ખૂણામાં અંધકારમાં પડ્યા રહીએ અને એ આપણું ફેટ કે નસીબ બને છે. આ જ્ઞાન જરૂરી છે કારણ કે આ જ્ઞાન હોય તો જ આપણને ખબર પડે કે આવી શક્યતા છે. એવી જ્યારે શક્યતા હોય ત્યારે એ વ્યક્તિ જીવન મુક્તિ વિશે ક્યારેય વિચારી શકતા નથી. આમ ઉદ્ધવજી મહારાજને કૃષ્ણ ભગવાને સિલેક્ટ કર્યા, તેમને બધી વાતો કહી, તેમને બાકીની બધી સમજણ આપી અને દિવ્ય જ્ઞાન આપ્યું. તેનું કારણ ઉદ્ધવજી પોતે શુદ્ધ ભક્ત, શુદ્ધ સાત્વિક ભક્ત હતા અને એ આપણે સૌએ બનવાનું છે. પ્રભુ આપણને આપણી પાસે આવે અને આપણને 2 વાત કરે એનાથી ઉત્તમ બીજું શું હોઈ શકે. અને આ માટેનો માર્ગ શ્રીલ પ્રભુપાદે બહુ જ ચોખ્ખો અને સરળ આપેલો છે. તેમણે ફક્ત એટલું જ કીધું છે કે 4 રેગ્યુલેટરી પ્રિન્સિપલો પાળવા. આપ સૌ જ આ પ્રિન્સિપલ જાણો છો અને પાળી રહ્યા છો અને તે પ્રમાણે વર્તી રહ્યા છો, તેથી હું તેની ડિટેલમાં નહીં જાઉં. સાથે સાથે શ્રીલ પ્રભુપાદે આખો દિવસ કઈ રીતે કાઢવો તેને વિશે ખૂબ જ સુંદર છણાવટ કરી અને આપણને બધાને શીખવાડ્યું છે કે સવારે મંગળા આરતી પછી જપ, જપ પતે પછી સાંભળવું, શ્રવણમ ભગવદ્ ગીતા અને શ્રીમદ ભાગવતમનું હંમેશા 8 થી 9 કે 7 થી 10 ની વચ્ચે ગોઠવાયેલું જ હોય છે. આમ આખો દિવસ જો શરૂઆત સરસ થાય તો જેમ પ્રેમા કિશોરી માતાજી કહેતા હોય છે તેમ જો તમે શરૂઆતના 4 થી 9 વાગ્યા સુધીના સમયમાં આ બધું કરી લો તો બાકીનો 9 થી રાતના 9 સુધીનો તમારો
જે દુનિયા સાથેનો સંસર્ગ હોય છે એ વિના યુદ્ધે સરળ રીતે પાર પડી શકે અને તમે હંમેશા આનંદમાં રહી શકો. મેં ઘણી વ્યક્તિઓ, પ્રોફેશનલ વ્યક્તિઓ એવી જોયેલી છે કે જેઓ કહેતા હોય છે કે અમે સવારે ઘરેથી નીકળીએ ત્યારે એક યોદ્ધા હોય એવી રીતે નીકળીએ છીએ. આખો દિવસ દુનિયા સાથે લડવા ઝઘડવાનું ચાલતું હોય છે અને છેલ્લે સાંજે શસ્ત્રો બધા ઉતારી અને જમીએ ત્યારે ઠંડક થાય છે. જો તમે સવારે વહેલા ઉઠી કૃષ્ણ પ્રભુપાદે ચીધેલા માર્ગે વળો, કૃષ્ણ કોન્શિયસ થાવ, તો આ આખા દિવસનું યુદ્ધ રહેતું નથી, પણ એક જીતેલું કુરુક્ષેત્ર બની જાય છે. અને એ જીતેલા કુરુક્ષેત્રમાં તમે મહારાજ યુધિષ્ઠિરની જેમ સતત રીતે ચારે તરફ ફરી શકો છો અને છતાં તમને ક્યાંય ઊંડી આંચ આવતી નથી. Any question, any doubt, any revelation, any commentary, any addition હોય તો જરૂર ચોક્કસ જણાવો. આપ વિચારો ત્યાં સુધી. અમરીશ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ગીતાચાર્ય માતાજીએ સુદામા સેવા કરેલી છે. હા, તો આપણે માતાજી માટે હરિનામ બોલાવો. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ જુઈ માતાજી, શરદ વ્યાસ પ્રભુજી, નિર્મળા માતાજી, ગીતા માતાજી, વેલુબા પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હેમામાં બોધી માતાજી, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી દંડવત હરે પ્રણામ. કૃષ્ણ પ્રભુજી હરે દંડવત કૃષ્ણ પ્રણામ. પરેશ પ્રભુજી, હરે રેખા માતાજી, હરે કૃષ્ણ માતાજી, મુકેશ કાપડિયા પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. માફ કરજો, આજે સવારના સ્વભાવ થોડું જરા 2-5 મિનિટ મોડું થઈ ગયું, એને માટે આપ સૌની હું માફી ચાહું છું. હરે પ્રભુજી હેન્ડરેસ છે. જી જોઈ માતાજી હેન્ડરેસ છે. કોઈ ક્વેશ્ચન લાગે છે? હા, પ્લીઝ જોઈ માતાજી, ગો હેડ માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. તમે કીધું ને કે 4 પ્રકારની ઈર્ષાઓ હોય છે, એ કઈ ઈર્ષાઓ હોય છે? 4 પ્રકારની ઈર્ષા 4 પ્રકારની જુદી જુદી ઈર્ષા હોય છે. એક ઈર્ષા એવી છે કે જે આપણે કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય તો તેને જે માન મર્તબો મળવો જોઈએ તે આપણે આપવા તૈયાર થતા નથી. દાખલા તરીકે આપણે એક સભામાં બેઠા હોઈએ અને એક કોઈ બીજી વ્યક્તિ, બીજો ડિવોટી કે ભક્ત આવે તો આપણે તેની સામે ન જોઈએ, તેને નમસ્તે ન કરીએ અને તેની એક્ઝિસ્ટન્સ છે તેવું ન બતાવીએ. એ એક સામાન્ય ઈર્ષા થઈ. ઈર્ષા આગળ ઉપર જતા એવી થાય કે તમે એ વ્યક્તિને એનું માન ના આપો, પણ એને ડિગ્રેડ કરવાનો પ્રયત્ન કરો કે ભાઈ તારી પૂજા બરાબર નથી કે તારું વર્તન બરાબર નથી, એવું કંઈક શબ્દોમાં કહીને. ત્રીજા ગ્રેડમાં તમે એ વ્યક્તિ સાથે કઈ પણ કારણસર ગુસ્સો કે કઈ પણ કારણથી તેની સાથે લડવા ઝઘડવાનો પ્રયત્ન કરો. અને ચોથી ખરાબમાં ખરાબ વસ્તુ ઈર્ષાની એ તમે એની સાથે વાયોલન્ટ થઈ જાઓ અને હિંસા તરફ ઉતરી આવો. ચારેયના નામ સંસ્કૃતમાં છે અને એ ચારેયના નામની સ્લાઇડ હું તમને આખી આપીશ, એ આપણે આવતી વખતે જોઈશું. સુંદર નામના ઉપેક્ષા, ઈર્ષા વગેરે આપેલા છે. આ 4 પ્રકારની ઈર્ષાઓ
બહુ જ ખતરનાક હોય છે અને એમાં પહેલી અને બીજી આપણે કરેક્ટ કરી શકીએ છીએ, પણ ત્રીજી અને ચોથી કે જેમાં આપણે વર્તનથી આપણી ઈર્ષા બતાવીએ છીએ. ઈર્ષાની ડેફિનેશન તો તમને ખ્યાલ હશે. ડેફિનેશનમાં એવું કહેવાય છે કે આઈ લાઈક વોટ યુ હેવ બટ આઈ ડોન્ટ લાઈક યુ હેવ ઇટ. તમારી પાસે જે પણ કંઈ છે તે મને ગમે છે, પણ એ તમારી પાસે છે એ મને નથી ગમતું. ઘણા લોકો બુદ્ધિશાળી વધારે હોય, હોશિયાર વધારે હોય, તેમની આવડત વધારે હોય, કે પછી ઘણા લોકો ઘણું બધું કરી શકતા હોય, આ બધાની ઈર્ષા સામાન્ય રીતે જે લોકોમાં થોડી ઓછી આવડત હોય, થોડું ઓછી સમજણ હોય, તેમને થતી જ હોય છે. ઈર્ષા એક કોમન ભાવ છે. Does that make sense, જોઈ માતાજી? હરે Yes, કૃષ્ણ Guruji. માતાજી. Hare Krishna. હરે કૃષ્ણ. Amrish Prabhuji, thank you very much for bringing that to my notice. Thank you. And thank you very much for your phone call. Thank you.